ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ हम संतन की सरना। संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी साध संगत जी, अदब सत्कार सहित गुरफतेह की सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी राजे जोगी धन धन संत बाबा ईशर सिंह जी महाराज राड़ा साहिब वाले महापुरख, जिन्हां दा पवित्र जीवन आप जी लड़ीवार सरवण करते आ रहे हो। पिछले भाग दे विच आप जी ने संत बाबा ईशर सिंह जी महाराज जियां दा, संत बाबा अतर सिंह जी महाराज रेरू साहब वाले महापुरखां दे विच, महापुरखां दे चरणां दे विच रह के जो बतीत कीता समा, सेवा सिमरन किस तरह कठन घालना घाली महापुरखां ने उस दे संबंध दे विच विचारां सरवण कीतियां सन। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज रेरू साहब वालियां दा सरीरक तौर ते विछोड़ा अते उस विछोड़े दे विच जो संत जी महाराज जियां दा अंदरूनी तौर ते वैराग वो दशा आप जी ने रंचक मात्र सरवण कीती सी। सो इत्थे रहिंदियां होइयां श्रीमान संत बाबा किशन सिंह जी महाराज, जिन्हां नूं राड़ा साहिब दे श्रद्धालू छोटे महाराज जी कह के याद करते हैं, उन्हां महापुरखां दा ते संत बाबा ईशर सिंह जी महाराज तिन्हां दा आपस में परस्पर बहुत प्रेम सी। तो संत जी महाराज बाबा अतर सिंह जी महाराज जियां दे ज्योति जोत समाउण वेले इन्हां दोहां महापुरखां दा वैराग दे विच बहुत बेहबलताई वाली जो दशा सी वो अखरां राहीं बयान करनी औखी है। बड़ी मुश्किल दे नाल 5 महीने अणियाले तीरां दीयां चोभां झल के अपने मन की दशा बदलण हित गुरधामां दी अते होर तीर्थां दे दर्शन इशनान दी इन्हां ने विचार बनाई और यात्रा आरंभ कर दिती। बिक्रमी 1984 दे चढ़दे हाड़ आप जी दोवें वड्डे संत जी संत ईशर सिंह जी अते संत किशन सिंह जी मन की उपरामता दे नाल नहर सरहंद दे कंढे जिधरों पानी आउंदा है प्रीतम की भाल दे विच चल पए। मानो 2 राजकुमार पंचबटी तो कशकंधा पर्वत नूं जा रहे होण। शाम दे टाइम रूहानी जिंदगी की दाती रेरू साहिब की प्यारी धरती नूं नमस्कार करके तुर पए। पहली रात दोवें कुब्बी गुरुद्वारे साहिब बतीत करके ते इत्थों दे जो सेवादार नामधारी सिंह उन्होंने महापुरखां नूं बहुत प्यार दे नाल प्रसाद पानी अते खरबूजे छकाए। इत्थे रात नूं आराम कीता। अपने नियम अनुसार 2 बजे उठे ते सीधे बाहर नूं तुर पए। नहर तो ही अमृत वेले का इशनान करके बाणी का पाठ करदियां चाला पा दिता। अगे राणवा पिंड आ गया। दिन चढ़ ही चुकिया सी।
ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰਈ, ਅਚਿੰਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਏ। ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਮਾਈ ਨੇ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਸੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ। ਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਖਾਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਨ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪੁੱਜੇ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਤ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਜਿੰਦਰਾ ਹੀ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਸੋ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ ਹੀ ਬਰਾਜ ਗਏ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਉਂ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਦਾਵਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਧੀ ਮਾਜਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤੋਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਆ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮਦਾਤੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਡੋਰ ਦੇ ਬੱਧੇ ਆਪ ਇੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੁਕੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਚੋਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਤਨੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 4-5 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ। ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਿਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜਣਾ। 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। 8ਵੀਂ ਪਹਿਰੀ ਸਿਰਫ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਲਾਇਲਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਪੀ ਸਨ, ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬਾਹਰੋਂ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਸਿਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਿਆਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉੱਠੇ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ 'ਚ ਘੁੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਕੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ, ਬਸਤਰ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਜੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਛਹਿਰੇ ਤੇ ਚੋਲੇ ਬਣਵਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਠਹਿਰੇ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਪਤੇ ਪਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਦਾਮਪੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਛੰਨਾ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਟਾਂਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਯਥਾਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਟੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੰਨਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਇਕਾਂਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ, ਬੜੀ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਣੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ 5 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ, ਪੂਰਨ ਤਪੱਸਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੋ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ 1-2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੂਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਦਿਨੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਉਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਡਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ।
गर्मी का मौसम सी। रस्ते विच वड्डे संत जी छोटे संतां नूं कहण लगे, प्यास बड़ी लगी है, जेकर कोल पैसे हुंदे तां राजपुरे जाके किते लस्सी पानी पींदे। गुरबाणी दा फरमान है, प्रभ दास का दुख ना खब सकै, फड़ जोनी जुते। भाव के परमेशर अपने प्यारियां दा दुख झल नहीं सकदा। उसे समय एक मझां लई जांदा कोई नावाकफ सज्जण, जिस दे सिर ते नीली दस्तार सी, पिछों चुकवें पैरी महाराजियां दे नाल आ रलिया। नमस्कार करके इसने 10 दा नोट अगे रखिया ते आखिया कि इस पैसे नाल किते जल पानी छक लैना। बथेरी ना नुकर कीती, पर पैसे रख के वो तो छेती उठ के तुर पिया। फिर उस बाबे का पता ही नहीं लग्या भी वो कित्थे चलिया गया। राजपुरे पुज के उन्हां पैसों का जल पानी भी छकिया ते राजपुरे तो 2 टिकटां लैके गड्डी बैठ के पटियाले आ गए। पटियाले संत बिशन सिंह जी कोल रहिंदिआं आप जी नूं राड़े वाले सरदार ज्ञान सिंह ने बेनती कीती सी, जो कि संत महाराज रेरू साहब वालियां दे पास आप जी दे हुंदिआं कई वारी आया सी। पटियाले पढ़दिआं दा भी चंगा जाणू सी ते उस समय ये मजिस्ट्रेट लग्या होया सी। ज्ञान सिंह ने कहा सी कि मेरे पिंड राड़े विच खुला ढक पिया है, जेकर तुहाडा ख्याल होवे तो मैं तुहानूं उत्थे छड्ड के आवांगा। रहैश दा ते प्रशादे दा भी प्रबंध हो जाएगा। संत जी मंडियाणे तो पटियाले आ गए। अगे कुदरती स्टेशन ते ही सरदार ज्ञान सिंह नाल मेल हो गया। सारी गलबात होई तो वह कहण लगा, जेकर 2 दिन ठहर जाओ तो मैं ऐतवार नूं तुहाडे नाल ही चलांगा, नहीं तो आप जी चले चलो, मैं ऐतवार नूं पुज के सारा इंतजाम कर दियांगा। तो आप जी ने कहा कि सानू जगह का पता दस दिओ, असी हुणे ही जाना चाहुंदे हां। ऐतवार तक शहर विच नहीं ठहर सकते। तो सरदार ज्ञान सिंह संतां नूं रात अपनी कोठी लै गया ते प्रसाद छका के एकांत जगह आराम दिता। सवेरे उसने आप जी नूं 2 टिकटां पटियाले तो चावे स्टेशन दीआं लैके दित्तियां ते एक चिट्ठी पायल दे थाणेदार नूं लिख के दित्ती ते कहा कि तुसीं चावे तो पायल तक टांगा करवा लेना अते पायल जाके ये चिट्ठी थाणेदार नूं दे देनी। अगे तुहाडे पुजण दा वो आपे ही इंतजाम कर देवेगा। दूजी चिट्ठी अपने मुख्तियार नूं लिख के दित्ती कि इन्हां दी रहायश अते खाने का चंगा प्रबंध कर देवे। आप जी पटियाले तो गड्डी बैठ के राजपुरे विच दी चावे आ गए, पर ना तो टांगा पुछया तो ना ही पायल दे थाणेदार नूं मिले। सीधे ही बाणी का पाठ करदिआं पैदल ही चल पे ते राड़े आ गए। ज्ञान सिंह दा मुख्तियार सी जो करम सिंह भलवान, वो पिंड घणगसां दा सी। उसनूं आके सरदार दी चिट्ठी दित्ती। उसने भाई तारा सिंह ग्रंथी नूं कह के गुरुद्वारा साहब एक कमरा खाली करवा के 2 बिस्तरे लगवा दिते अते लांगरी नूं भी प्रशादे वास्ते कह दिता। आप जी दिने तां सारा दिन ढक दे विच सिमरन करदे, रात नूं भी कमरे विच तां घट ही आउंदे। बाहर नहर ते इशनान करके बस उत्थे चौंकड़ा लगा के बैठे रहिंदे। बाणी दा फरमान है, जिथे बैसन साध जान सो थान सुहंदा,
ਹੋਏ ਸੇਵਨ ਸਮ੍ਰਿਥ ਆਪਣਾ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਢੱਕੀ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਪਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨੇ ਢੱਕ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਿਆ, ਝੌਂਪੜੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਿਨੇ 8 ਪਹਿਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਢੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਢੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਲੋਕੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਰੀਲਾ ਗਲਾ, ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਐਸੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਜਿਉ ਬੋਲਣ ਤਿਵੇਂ ਸੁਹਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਰੰਨ। ਕਦੀ ਵਾਜੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵਾਂਗ। ਸੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਜੁੜਦੇ, ਚੱਲਦੀ ਪੌਣ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਵਪੁਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਜ ਵੀ ਮਾਤ ਪੈ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਜਾ। ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਕਾਇਰ ਮਰਦ ਬਣਦੇ, ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਠਾਰ ਵਾਜਾ। ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਰਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਹੈ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਝੂਮ ਉੱਠੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਢੱਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਢੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਨੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦੇ।
ਕਈ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਸਤਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਏ ਲਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਮਤਰੇਈ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਸਨ, ਭੇਦ ਪਾ ਨਾ ਸਕੀ ਰਾਵਣ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਫੌਰਨ ਤਾੜ ਗਈ ਬਲੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। 16 ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀ ਨਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਦਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਨਿਗਾਹ ਲੜੀ ਜਾਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੀ ਦੀ, ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਗਈ ਅਰਜਨ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਕਦਰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੌਹਰੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਕਦਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੁੱਛ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਪੂਰਨ ਅਪੂਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰਜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੁਛ ਘਟ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਢਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪੁਕਾਰ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੇਕ। ਰਸ ਇਤਨਾ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਗਾਂ ਬੱਧੀ ਸਵਾਸ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਡੋਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ, ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ 8 ਪਹਿਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਛਕਣਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਦੀ ਭਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਆਏ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਲਾਹਿਓਨ ਸਭਨਾ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਜੁੜੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਜਿਆ ਕਰੇ। ਰਾੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਟਾਰੀ, ਭੀਖੀ, ਹਾਂਸ ਅਤੇ ਘਣਗਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਲੰਗਰ 8 ਪਹਿਰੀ ਹੀ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਵਰਤਦਾ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੰਧ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਟਾਰੀ, ਘਣਗਸ, ਹਾਂਸ, ਸਿਆੜ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਬਾਹਰ ਢੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਣਗਸਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 21 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 150 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿਆੜ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 12 ਫੁੱਟ ਮੁਰੱਬਾ 3 ਖਣਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ 30 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ 14 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਘਰ ਤੇ ਪੋਹ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਮਾਘ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 9 ਮਾਘ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੜਾਹੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ 6 ਮਾਘ ਨੂੰ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਇਹ 9 ਮਾਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਜੈਲਦਾਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। 7 ਮਾਘ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 8 ਅਤੇ 9 ਮਾਘ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਏ। ਲੰਗਰ ਵੀ 8 ਪਹਿਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 9 ਮਾਘ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ। ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਸਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਘਣਗਸਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋਗੇ, ਹੁਣ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਵੱਲਿਓਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰ ਕੋਟੀਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੂਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਸਟੀਕ ਬੀੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਜਰਨੈਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੀ। 15 ਫੁੱਟ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੋਰਾ, 11 ਕੋਠੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ, ਬਨੇਰੇ ਪੱਕੇ, ਕੱਚਾ ਲੰਗਰ, ਕੜੀਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਜਨ ਲਈ ਤਿਆਗੀ ਬ੍ਰਖਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 14 ਛੱਪਰੀਆਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੌਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਚਵਟੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਬਾਈ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਗੋਂਦਾ ਸਿੰਘ, ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਢੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਪ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੱਟੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਫੌਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੂਜੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਣਗਸਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਣਿਆ। 1966 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸੇਵਕ ਗੜਵਈ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਰਸਾਏ ਗਏ। ਘਣਗਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੰਤ 1964 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾੜੇ ਦੀ ਢੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਏਪੁਰ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
उस ढक विच बनी हुई सोहनी रचना तक्की तां डंगर पशु चारन वाले मुंडियां नूं पुछया कि इत्थे कौन आया है। तां उन्हां ने दस्सिया इत्थे संत रहिंदे हन। वो फिर कहण लगे ये कित्थों आए हन, किन्ना कुछ समा होया इत्थे रहिंदिआं नूं। इन्हां विचों जो कई पिंड दे सन रोज़ ही नहर दे कंढे ढक्की विच माल चारन पशु चारन आउंदे। घलोटी पिंड दा एक बजुर्ग सी, वो कहंदा भी ये रेरू साहब वाले संतां दे सेवक हन। एक उन्हां दी घोड़ी दी सेवा करदा सी, एक हर समय नाल रह के सेवा करदा हुंदा सी। हुण इन्हां विचों कई सज्जण रेरू साहब वाले संतां दे सतसंगी सन। वो आपस विच कहण लगे कि कल नूं वापस आउंदे आपां इन्हां दा दर्शन करांगे। दूसरे दिन किसी प्रेमी ने गुरु के लंगर विच 2.5 रुपया का प्रसाद करवाया। सस्ते भाव सी। 2.5-3 सेर पक्के घिओ का प्रसाद तैयार किया। अस्थान ते रहण वाले प्रेमी तो थोड़े ही सन, पर डंगर पशु चारन वाले कई पिंडां दे प्रेमी रोज़ ही नहर के किनारे आ जाते। उन्हां नूं भी पता लग्या कि अज इत्थे कड़ाह प्रसाद बनया है, वो भी लंगर विच आ गए। इतने नूं रायपुर गुजरवाल दे प्रेमी वो भी वापस मुड़ आए। दोपहर के समय हजूर का दर्शन किया, भावना नाल मत्था टेकिया। संत जी महाराज ने सुख आनंद पुछी ते आख्या, भाई गुरु का लंगर तैयार है, पहला प्रसाद छको। उन्होंने 7 वचन कहा। इउं ये भी आग्या पा के पंगत विच आ बैठे। बहुता इकट्ठ देख के लंगर का सेवादार घाबर गया कि मेरे पास तो इन्ना समान तैयार नहीं, ना ही अंदर राशन पिया है, नहीं तो छेती नाल दाल फुलका तैयार कर लेंदे, ना इन्हां नूं जवाब दिता जा सकता है। सो किवें करिए। वो छोटे संतां पास गया तो अर्ज की, महाराज लंगर विच संगत बहुत बैठी है, कड़ाह प्रसाद थोड़ा रह गया है, होर राशन भी है नहीं, आप जी का हुक्म की है। तो संत छोटे कहण लगे, भलिया ये गुरु का लंगर है, तैनूं काहदी चिंता है, तू सतनाम कह के बरताई जा, ये मुक्कण वाला नहीं। गुरु नानक का भंडारा अतुट है, अपनियां दी उस नूं ही लाज है। जिसका कारज तिन ही किया, मानस क्या विचारा राम। पर वो ऐसा डरिया कि एक बारी संतां नूं बेनती करके फिर अंदरों निकले ही ना। छोटे संतां ने वड्डियां पास जाके बेनती की, महाराज वो तो डर गया है, हुण तुसीं आप जाके वरताओ। वड्डे संतां ने छोटियां नूं कहा कि तुसीं लंगर दे इंचार्ज हो, जाके अपनी ड्यूटी आप संभालो। उस समय छोटे संत जी महाराज लंगर विच आ गए ते अंदर बैठे लांगरी नूं आवाज़ मारी, भलिया लोका तू डर ना, असीं वरताउंदे हां, ये तां अतुट खजाना है, बस निश्चा होना चाहिए है। संतां दी आवाज़ सुन के वो बाहर आ गया ते प्रसाद वाला बाटा अगे करके अर्ज की, महाराज मेरे कोल तां सिर्फ इहो ही कुछ है। संत जी हसन लगे, कहंदे ये तां बहुत है, गुरु भली करेगा। उस समय संत जी ने अपना कमर कसा ला के बाटे उत्ते पा दिता अते पंगत विच आके जिथे 100 प्रेमी बैठा सी आख्या, लो बई सज्जणो, तुसीं दाल रोटी तां अपने घर रोज़ ही छकदे हो, अज गुरु के लंगर दा खुला कड़ाह प्रसाद छको, किसी ने संकोच नहीं करना। इउं आख के उसे ही बाटे विचों 2-2 3-3 वारी पुछ के सबनां नूं प्रसाद वरताया ते तृप्त कर दिता, पर बाटा फिर भी उस तरह भरिया रहा, मानो कि कुबेर का भंडार खुल गया होवे। फिर संत जी ने लांगरी नूं कहा, इस दे उपरों रुमाल ना लाही, मूल मंत्र का पाठ करदिआं शाम तक वरताई जाई, इस तरह भरिया ही रहेगा। इउं आख के संत जी महाराज तां अपने कमरे नूं चले गए।
ਉਸੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਕਈ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ 2-2 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਛੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੰਡਾਰਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 2.5 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਉਲਟ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਾ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਕਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਬਿਹੰਗਮ ਤੇ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸੁਧਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅੰਗੂਠਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਣਗਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਰੂ ਆਣੇ ਦਾ, ਸੋ ਖਟੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ, ਭਾਈ ਰੰਗੀਲਾ ਸਿੰਘ, ਖਟੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭੁੱਟੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਗੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ, ਢੋਡਿਆਂ ਕਾ ਭਾਈ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੜਤੌਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜਣ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਮਨਮੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੀਖੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਭੰਮੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ 1933 ਤੋਂ 1944 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੜਵਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਚਨਾਰਥਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਭੁੱਟੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ। ਧਬਲਾਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੜਵਈ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮਾਘਾ ਸਿੰਘ, ਘਲੋਟੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਲੇਖਕ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਿਰਜੀ ਹੈ।
इस भाग दे विच आप जी ने वो सारा वरतांत सरवण कीता है। इस तो अगला जो हुण महाराज जियां दा जो जीवन है कि किस तरह संत जी महाराज राड़े की ढक्की विच होर रचना करते हैं, जोड़ मेलियां की आरंभता करते हैं ते जग्यासू जना वास्ते जीवन दे कमाई वास्ते होर जो जो वचन करते हैं वो आपां हुण अगले भाग दे विच विचार करांगे। महापुरुषां दे जीवन की विचार करदिआं बहुत गलतियां भुल्लां हो जांदियां हन। संत जी महाराज और संत महाराज जियां दे प्यार वालियां संगतां होर जग्यासू जन जो भी आप जी महाराज जियां दा जीवन सरवण कर रहे हो, आप जी सबना ने दासरियां लई अरदास करनी कि सतगुरु महाराज अते सतगुरु महाराज दे प्यारे महापुरुष किरपा करके सिੱਖੀ सिदक भरोसा नामदान अमृत वेले दा जागना और वध तो वध आप जी दे प्यारियां दी संगत बख्शिश करते रहन। आओ जी इस भाग की इतनी सेवा प्रवान करनी। महाराज सच्चे पातशाह अगे तो भी ये सेवा लेंदे रहन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।